السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جو آج کی ویڈیو ہے وہ اس لحاظ سے بڑی خاص ہے۔ میں نے اصل میں شاعری سنی تھی، تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ اور مجھے 100 نہیں تو اب 99% سے کہہ لیں کہ مجھے یہ ویڈیو اپنے جاگیردارانہ نظام، وڈیرا کلچر، لمبردار، کوئی پنڈ کا چودھری، اس سے ریلیٹڈ یہ ویڈیو لگی ہے، اور اس سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ 99% آپ کہہ لیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہی ہیں۔ یہ ویڈیو ہے، آپ تھوڑی سی کہانی بتا دیتا ہوں کہ ایک باپ جو ایک چودھری کے پاس نوکری کرتا ہے، اور اس کی خواہش ہے کہ اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھائے۔ اس کو پتہ لگتا ہے کہ کہیں ایک اسکول ہمارے ساتھ والے گاؤں میں اسکول کھلا ہے جو فری تعلیم دیتے ہیں بچوں کو، تو اس کا دل ہے کہ میں بھی اپنے بچوں کو پڑھاؤں، تاکہ میرے بچے جو ہیں وہ اس طرح میری طرح کسی چودھری کی کسی کی غلامی نہ کرتے رہیں، یا اس چودھری کے آگے بیٹوں کی غلامی نہ کرتے رہیں۔ تو وہ اپنی کہانی جو اس کے چودھری ساتھ مکالمہ ہوا ہے، اس نے شاعری میں بیان کیا ہے۔ تو آپ بھی سنیے، اور آپ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو تھوڑا ضرور سن لیجیے گا۔ ویڈیو 3 4 5 منٹ کی ہو سکتی ہے، تھوڑا سا آپ ٹائم نکالیں اور اس کو سنیں، اور پھر یہ بھی بتائیے گا کہ آپ دنیا کے جس حصے میں رہ رہے ہیں، خاص طور پر یہ ویڈیو، یہ آڈیو ہمارے برعظم ایشیا سے متعلقہ ہے، کیونکہ ہمارے ہی ملکوں میں اس طرح کے حالات ہیں، خاص طور پر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان، ان ملکوں سے یہ زیادہ اس کا تعلق ہے، اور آپ سری لنکا کو بھی ساتھ شامل کر سکتے ہیں۔ تو جہاں جہاں دنیا کے جس حصے میں ہے، خاص طور پہ اگر آپ کا تعلق ان ملکوں سے ہے، تو آپ بتائیے گا کہ آپ نے بھی اپنے قریب ایسے لوگوں کو دیکھا جو ایسے کام کرتے تھے، اور اگر نہیں دیکھا تو اگر آپ کبھی دیکھیں تو ایسے لوگوں کے خلاف آواز ضرور اٹھائیں۔ آپ کی ایک آواز سے کسی ایک انسان کی زندگی سنور سکتی ہے، اور وہ صرف اس انسان کی زندگی نہیں ہوگی، اس سارے خاندان کی، اس کے خاندان کی زندگی سنور سکتی ہے۔ تو ٹائم ضائع کیے بغیر آپ اس شاعری کو سنیں۔ یہ شاعری پنجابی اور سرائکی میں ہے، بیسیکلی سرائکی میں ہے، لیکن جو پنجابی سمجھنے والے ان کو یہ آسانی سمجھ آ جائے گی۔ سرائکی بڑی میٹھی زبان ہے۔ تو وہ ایک مکالمہ اپنا بیان کر اپنے چودھری کے ساتھ، تو آپ اس کو ضرور سنیں۔ اب میں آپ کو سناتا ہوں یہ شاعری، اور پھر آپ بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا، کہ کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ایسا معاشرہ ہے، ہمارے یہاں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں؟ کہ اپنے چودھری نو سائیں سنیا ہے نال دی بستی تو آپ نے غور سے سننی ہے۔ سرکاری مکتب کھلا ہے جتھے پڑھتے ہیں بال غریباں غریباں دے، دے جتھے مفت کتاباں دیندیاں دیاں ہیں، نے کئی فیس پڑھائی دی نہیں نہیں لگدی۔ لگدی، میں سنیا ہے علم خزانہ جانا ہے، ہے اے علم چانن اکھیاں دا، دا، 7 پیڑیاں میریاں ہڈیاں ہیں، سرکار دی تابے داری وچ ایو منگنا اجر غلامی دا، صدیاں دیاں انیاں اکھیاں وچ چانو میں علم دا سرما پانا پاونا ہے، ہے، میں اپنا پتر پڑھاونا ہے۔ اگو تڑک کے چودھری یاد اب آئے، چودھری کیا کہتا ہے، اور سنیں۔ کچھ سوچ سمجھ کے بولیا کر، تیرا پتر سکولے جاسی تاں اینو ویکھ کے پنڈ دیاں لوکاں نو ہاں جی، ری سمسی بال پڑھاون وندی دی، جے رسم پڑھائی دی چل پئی تاں نہیں، جیڑا نو ڈر آئی، ہاں جی، جے جندارے، رسم پڑھائی دی چل پئی تاں میرے بخت دا سورج ڈھل جاسی، میرے مال دے پٹھے کائیں کرنے، ہاں جی، اور میرے کون مویسی کتیاں نو مینو حکا کون بکھا دے سی، میرے بال شکار تو وٹ سڑتا، لڑ کون مرے سی گڈی تے، او دے سن کے بول حکارت تے، چپ کر کے گھر نو رلک پیوں، رے اوستا سامن اکھیاں دا، میں رونا آ رہا ہے۔ ساری رات سوچے دے گزر گئی، میرا پترے نازک پھلاں تو نہیں اگ رکھ سکدا ڈبے تے، نہیں گرم ہویزا چاہ سکدا، ایا سوچ سوچے دے آنکھ لگ گئی، ایک ویکھیا منظر خواب دے وچ، میرے پتر دی کان تے بستا ہے، او دے ہاتھ وچ ہارے پھلاں دا، اتاڈیاں چاہ کے گل میرے او ہار پواونا چاہندا ہے، اجے اکھ دا خواب ادھورا ہا، اتو گھر دا کنڈا کھڑک پیا۔ میں پوچھیا کون ہے، کی آنا ہے؟ ابو بولے منشی چودھری دا، تینو چودھری صاحب سدیندے ہیں۔ میں آکھیا آکھی چودھری نو
मैनू ना फरमानी माफ माफ करे, करो। मेरे पैरी लजदियां बेड़ियां हैं, मेरे आके हाथ मफलूज ता नहीं, मैं अज ला ढिड झूठ हो लईए, मैं कहीं दी नौकरी नहीं करनी, सिर देसा हेठ तगारी तगारी दे, दे हाँ देसा चीड़ पहाड़ा पहाड़ा दा, दी रुख देसा मोड़ समंदरा दा, और वंज आखी अपने चौधरी चौधरी नू, नू सिखे अटकल आप पखावण दी, या हुक्का पीवना छड़ दे दे रे, दे सदियां दियां अनियां अखियां विच मैं इल्म दा सुरमा पावना पावना है, है मैं मैं अज अपना ला ढिड झूठ हो लईए, मैं अपना अपना पुत्र पुत्र पढ़ावना पढ़ावना है। है। तो ये थी। अब आपने सुन लिया होगा कि इसमें एक 34 का मुकालमा है। पहले वो उसको पता लगता है कि जी अगर आपको थोड़ी आपकी सुराकी या पंजाबी कमज़ोर है तो कोई बात नहीं, मैं आपको उसका थोड़ा सा उसकी तशरीह कर देता हूँ। वो कहता है कि मुझे पता चला था कि साथ वाले गांव में एक स्कूल ओपन हुआ है, स्कूल खुला है, जहाँ पे बच्चों को फ्री किताबें दी जाती हैं, उनकी फ़ीस नहीं है, फ्री उनको पढ़ाया जाता है। तो मैंने अपने सोचा कि दूसरे जो गांव के बच्चे हैं वो उधर जाते हैं तो मैंने अपना बच्चा भी वहाँ पे पढ़ाना है। तो कहते जी मैंने चौधरी साहब को ये सारी स्टोरी सुनाई। तो चौधरी साहब ने आगे से क्या कहा, अब वो आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ कि वो कहते हैं भी चौधरी साहब ने मुझे कहा भी आपका दिमाग ख़राब है, पागल हो आपको के बच्चे, अगर आपका बच्चा पढ़ना शुरू हो जाएगा तो गांव के सारे बच्चे जो है वो ज़िद करेंगे हमने भी स्कूल जाना है, क्योंकि उनका बच्चा स्कूल जा रहा है। और अगर सारे बच्चे स्कूल जाना शुरू हो गए तो जो मेरा हुक्का है, इसकी जो आग है इसके अंदर है, वो कौन इसके अंदर डालेगा जला के। जो मेरे बच्चे हैं वो शिकार खेलने जाते हैं, चौधरी के बच्चे यानी कि, तो मेरे बच्चे शिकार खेलने जाते हैं, जब वापस आएंगे तो उनकी गाड़ी पे मट्टी पड़ी होगी तो वो मट्टी किसने कपड़े से साफ़ करनी है। तो अगर ये आपने ये करना शुरू कर दिया तो ये तो काम ख़राब है। तो आप लोग जो काम कर रहे हो यही करो कि मेरे मुताहत रहो, मेरे मुज़ारे बन के ज़िंदगी गुजारो, आगे आपके इरादे भी यही काम करेंगे। तो वो फिर कहता है कि मेरी जो आँखें थीं उनमें रोना आ रहा था, समंदर था पानी का, तो मैं बस वहाँ से रोता हुआ घर वापस आ गया और मैंने आके ख्वाब देखा कि मेरा बच्चा जो है वो उससे बस्तावेज़ है, वो स्कूल गया है, ठीक है? और उसने ये भी देख लिया कि उसका बच्चा कामयाब हुआ है और बच्चे ने फूलों का हार पकड़ा है, ठीक है? कि मेरे वालिद ने मुझे पढ़ाया है और मैं कामयाब हुआ हूँ। तो कामयाब होने के बाद उसने अपने वालिद का शुक्रिया अदा करने के लिए एक फूलों का हार पकड़ा है और एड़ियाँ उठाकर, मतलब के बाद बच्चे का छोटा है तो एड़ियाँ उठाकर अपने वालिद को हार पहनाना चाह रहा है। तो तभी मेरा ये ख्वाब अधूरा ही था। तो दरवाज़ा नॉक हुआ है, ठीक है? और मैंने पूछा कौन है, तो उसने कहा जी मैं मुंशी हूँ चौधरी साहब का, चौधरी साहब आपको बुला रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भई चौधरी साहब को जाकर पैगाम दे दो कि मुझे माफ़ कर दें, मैं आपका मुज़ाहरा हूँ, अगर मैंने कोई गलती की तो मुझे माफ़ कर दें, भूल चूक मेरी कोताही माफ़ कर दें। मैंने अब आपके यहाँ नौकरी नहीं करनी, मैं अपने सर पे जो तगारी है वो उठा लूँगा, यानी कि मज़दूरी कर लूँगा। लेकिन मैंने देखा है कि मैंने जो सोचा है, देखा है कि मैंने आँखों को रोशन करना है तालीम से, ठीक है? तो वो ये कहता है कि मैंने अब चौधरी साहब या कह दो कि मैंने तहैया कर लिया है अपने आप से कि मैंने जितनी भी मुझे मेहनत करनी पड़ी, मुझे मतलब कि उसका क्या अब कहने का मकसद है कि मुझे पहाड़ों को चीरना पड़ा, मुझे समुद्रों को चीरना पड़ा, तो मैं उतनी मेहनत भी करनी पड़ी तो मैं करूँगा, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना है। तो इसमें पढ़ाई की अहमियत पर ज़ोर दिया गया है, ठीक है? और उसको उसने शायरी में बयान किया है जो कि बड़ी दिल दहला देने वाले अल्फाज हैं, जिनको तो ये अल्फाज प्रॉपर समझाते होंगे तो उनको तो उनके दिल को ज़रूर ये बात लगेगी। और इसका मकसद आज की वीडियो का यही था कि अगर आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में कोई ऐसा चौधरी है जो इस तरह काम करता तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। तालीम जो है वो एक ऐसा ख़जाना है जो आपसे कोई चोरी नहीं कर सकता। बाकी हर चीज़ चोरी हो सकती है, आपसे कोई इल्म चोरी नहीं कर सकता। और जो ये समझते हैं कि यार तालीम का फ़ायदा नहीं है, हमने करना तो यही है, बच्चियों को पढ़ा लिया तो उन्हें खानादारी करनी है, बच्चों को पढ़ा लिया तो उन्हें ज़मींदारी करना है। लेकिन ये सोच गलत है। तालीम अगर ये काम भी करना है तो तालीम आपको वहाँ पे ज़रूर काम देगी, तालीम आपकी कभी भी ज़ाया नहीं जाएगी। इसीलिए हदीस मुबारका है कि गोद से लेके गोर तक तालीम हासिल करो, यानी कि पंघूड़े से लेके जब बच्चा माँ की गोद में होता है वहाँ से लेके कब्र तक आप जो तालीम हासिल करो। फिर एक और हदीस मुबारका भी है
کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے علم کی اہمیت پہ اتنا زور دیا گیا ہے، تو اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں۔ اگر آپ کو کوئی روکتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں آپ کے بچوں نے پڑھ کے کیا کرنا ہے، تو سمجھے کہ وہ آپ کا، صرف آپ کا نہیں، آپ کے بچوں کا بھی، آپ کے خاندان کا دشمن ہے۔ تو برائے مہربانی اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں۔ آج کی ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ علم جو تعلیم ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔ امید ہے آپ کی ویڈیو، آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر ضرور کریں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پہنچے، ان کو تعلیم کا احساس ہو، اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔